ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। और सब तो पहला आप थोड़ा जिहा ना मन का सरूप देख लेंगे कि मन असल च है की आ, तां जो गल थोड़ी जी चंगी तरह समझ जां पकड़ दे विच आ सके। असल दे विच की हुंदा हैगा कि ये जिहड़ी है ना चेतन सत्ता हैगी आ, इस चेतन सत्ता का जो चित्त हुंदा, चित्त का परछावें नूं असीं मन आम तौर ते आख दिंदे हां कि मन चित्त का परछावां हैगा। इस मन का जानी जिहड़ा सुभाअ ना वो इस तरह का हैगा जिवें पानी का सुभाअ होवे, भाव की या निर्मल मन हैगा। तो मन का ज़्यादा जिहड़ा सुभाअ ना ये बाहर मुखी रहिंदा हैगा। इहदे है ना कई कारण हैगे जिस करके मन की बनतर वाहिगुरू ने कुछ इस प्रकार की बनाती आ कि मन की रुचि जिहड़ी है ना वो अपने आप दे विचों निकल के बाहर नूं चली गई आ। ये जिहड़ी रुचि बाहर नूं गई है, ਇਹਦਾ मतलब ਤਾਂ ही हैगा कि ये जिहड़ी जीव आत्मा है जिस दे विच मन की अपनी जिहड़ी है होंद हुंदी आ, ये इस नूं इस दुनिया दे जां जूनां दे आवागमन दे चक्करां दे विच लैके आउंदी आ। क्योंकि मन का जिहड़ा ना सुभाअ हैगा ये रसिया है। मन इस तरह कह लो कि जिवें एक रसां दा सोमा हैगा, पर असल दे विच की है कि मन अपनी जिहड़ी होंद है ना, जो अपनी असलीयत है, इस नूं भुल बैठा हैगा। इस करके इहदी असलीयत की है, इहदी असलीयत वैसे तो सत चित आनंद स्वरूप है। जिवें गुरबाणी दसदी है कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण जिहड़ी जोत है परमेश्वर दी, वो सत चित आनंद हैगा। मन का स्वरूप भी असल दे विच इस तरह ही हुंदा हैगा। पर मन ते वाहिगुरू दे अंदर जिहड़ा पड़दा बन जाता है ना, वो पड़दा हुंदा है हों दा। ये हों करके मन वाहिगुरू तो अपने आप नूं अलग समझदा हैगा। ते मन का सुभाअ बाहरमुखी होण करके ये बाहर दी माया दे विचों सुख लभदा हैगा। पर जिवें गुरबाणी दा फरमान है कि सुख ना ही रे हर भगत बिना, कि सुख वाहिगुरू दी बंदगी तो बिना नहीं हो सकदा। ते बंदगी दा जिहड़ा मेन हैगा करन दा तरीका वो इहो ही है कि बंदगी जिहड़ी है ना मन की बाहरमुखी रुचि दे विच नहीं हुंदी। बंदगी मन नूं अंदरमुखी करदी है। अंतरमुखी दा मतलब ये हुंदा है कि मन का जिहड़ा सुभाअ हैगा ये दुनिया नालों टुट के अपने आप की खोज है। मन फिर अपने आप दे विच आप जुड़दा है, पर उदों जुड़दा हैगा जदों मन गुरु की सिक्ख्या लैके उस दे उत्ते तुरन का यतन करता है। पर क्योंकि पहले जिहड़े है ना मन के सुभाअ हुंदे आ, वो बाहरमुखी होण करके गुरबाणी दे अंदर मन नूं कईयां रूपां जां ढंगां तरीकिਆਂ दे विच वर्णन किया जाता हैगा। मन के स्वरूप जिहड़े है ना गुरबाणी च दस्से आ, वो की है, वो ये है कि मन नूं गुरबाणी विच चंचल भी आख्या है। चंचलता क्यों है? जदों ये माया दे जिहड़े प्रभाव हैगे आ, जब माया की चमक दमक दे विच जदों है ना मन फसदा है, तो फिर इहदा जिहड़ा जो स्वरूप है वो चंचल बन जाता है माया दे नाल जुड़ के। ते दूसरा मन का स्वरूप जिहड़ा हैगा वो प्रेम रूप भी है। जद मन जिहड़ा है ना वो शब्द दे नाल अपनी असलीयत नूं खोजण दे विच किते किते जद अपने आप दे विच जुड़दा हैगा, उस टाइम इहदा रूप जिहड़ा है ना प्रेम दा हो जांदा। एक की है, एक मन का जिहड़ा ना स्वरूप है वो हाथी दी न्याई हुंदा हैगा। वो किवें है? जिवें हाथी नूं जदों असीं नला दिंदे आ ते वो नहाउण तो बाद फिर अपने उत्ते मिट्टी पा लैंदा। मन का स्वरूप ये भी है कि मन नूं असीं है ना जिन्ना मर्जी ज्ञान दे उपदेश दे के समझाउण दा यतन भी करिए, पर मन का जिहड़ा सुभाअ है जद तक उपदेश चलदे रहिंदे तद तक सुणदा रहिंदा हैगा। पर जद ये माया दे विच आ जांदा, थोड़ा जिहा इन्हां उपदेशां दी पकड़ तो बाहर निकलदा, मुड़ के फिर यही मन जिहड़ा है ना दुनियादारी दे रंगां जां ख्यालां दे विच चला जांदा है। अपने उत्ते अपनी जिहड़ी मिट्टी है ना माया दी ये पा लैंदा हैगा। इस तरह ना मन का एक स्वरूप अड़ियल घोड़े की भी तरह हुंदा है। जिवें जिहड़े ना अड़ियल घोड़े है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ, ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਰ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਐਸੀ ਅੜੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਅੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਛੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਸੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਰਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਚਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਜਦਾ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਮਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਕ ਮਨ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੋਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਲ, ਭੁਲੇਖਾ, ਭਰਮ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਲ, ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਓ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਿਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦਮਈ ਸਰੂਪ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੀ ਗੰਢ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਰਮ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜਦ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਫਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਮਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸਤਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦਾਸੀ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵਿਰਾਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿਰਾਗੀ ਵੀ ਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੁ ਨਾ ਉਪਰੇ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਿਲ ਮਤਰ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿਰਾਗੀ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੈਸੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚਿਤਵਨ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦੂਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਅਸਾਧ ਅਦਮ ਮਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਧਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੱਸੇ ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗਹਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਜਦ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਹਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਸ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਸਾਂ ਦਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ। ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਖਿੰਡ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੜ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਪਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਚਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ ਅਲੂਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਸਿੱਲ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਅਲੂਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਲੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਲੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ, ਮਿੱਠਾ, ਸਲੂਣਾ ਅਤੇ ਬਕ-ਬਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਛੇ ਰਸ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲੂਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਲੂਣੀ ਅਲੂਣੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਭਿਆਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੰਧਾਪਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਾਹਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭਲਾ ਹੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਟੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨ ਦਾ ਫਿਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਾ, ਗਿਆਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਤਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਿੱਤ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੇ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਬਾਣ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਵਾ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਰਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਈ। ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸਿਮ ਆ ਇਹ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਬੂਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਨ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ, ਮਨ ਜਦ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਰ, ਉਸੇ ਹੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਪਾਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨ ਕਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।